Good morning, student. BA Sam 5, Main English CC 509. Book's name Introduction to American Literature. Unit 1, Death of Salesman. Death of Salesman, written by Arthur Miller. Arthur Miller introduction. Arthur Miller was born in 70 October 1950 and he was died in 10 February 2005. Arthur Miller was an American playwright, essayist, and he was the greatest writer in English literature. Arthur Miller was many short story and essay written by English literature, and example of his story including the All My Sons, Death of Salesman, The Crucible, The View from the Bridge, The After the Fall Incident at Vicky, The Prize, The Man Who Made All the Luck. He was short story and essay written by Arthur Miller. Arthur Miller was died. This time he was heart attack, એટલે કે તેઓ હાર્ટ એટેકના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. એન્ડ હી વોઝ ગ્રેટેસ્ટ રાઇટર. હી વોઝ ઓથર મિલર વોઝ ગ્રેટેસ્ટ એન્ડ મેની ફેમસ રાઇટર ઇન ઇંગ્લિશ લિટરેચર. Death of Salesman. Death of Salesman is a social and physiological play. It was written by Arthur Miller. Death of Salesman originally published in 10 February 1959, and Arthur Miller was one. Death of Salesman play won of the Pulitzer Prize in 1959, and Death of Salesman play has premiered in Moresco Theatre, New York City. And he was setting in the late 1950 Willie Loman's house, New York City, and Burnaby River, Boston. એટલે કે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન એ સોશિયલ એન્ડ ફિઝિયોલોજીકલ એટલે કે સાયકોલોજીકલ પ્લે છે. તેમનું મેઇન કેરેક્ટર વિલી લોમન છે, એટલે કે વિલી લોમન ઇઝ ધ પ્રોટોગોનિસ્ટ ઓફ ધી ડેથ ઓફ સેલ્સમેન. ઓરિજિનલી પબ્લિશ્ડ એની થઈ હતી 10 ફેબ્રુઆરી 1959, એટલે કે 1949 તે પબ્લિશ થયું હતું. એને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ મળેલો છે. ડેથ ઓફ સેલ્સમેન વર્કને પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ પણ મળેલું છે 1949માં. તે મોરેસ્કો થિયેટર એન્ડ ન્યુયોર્ક સિટીમાં પ્લેસ ભજવાનું હતું એ રીતે. પછી તેનું સેટિંગ એટલે કે બોસ્ટન શહેરના બ્રોનબે રિવર છે, નદી છે, તેને ન્યુયોર્ક સિટી અંદર આવેલું છે વિલી લોમન હાઉસ, ત્યાં તેનું સેટિંગ થયેલું છે. The death of salesman, main character is Willie Loman. Second is Beef Loman, Linda Loman, Happy Loman, Ben Loman, Bernard Loman. એટલે કે વિલી લોમન એ ટ્રેગિક એન્ડ main protagonist character is the death of salesman. Beef Loman is Willie Loman oldest son. Linda Loman is wife of Willie Loman. Happy Loman is second son in Willie Loman. એટલે કે આ ચાર જણાનું ફેમિલી છે. એવી જ રીતે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન એઝ અ સોશિયલ પ્લે, એટલે કે ધીસ પ્લે પ્રાઇમરલી અ સોશિયલ પોલિટિકલ એન્ડ ક્રિટિસિઝમ ઓફ ધ અમેરિકન કલ્ચર, એન્ડ ધ વિલી લોમન ફોર્સ ધ ઇનોક ટુ બી ટ્રેગિક ફિગર અકોર્ડિંગ ટુ મિલર હિમસેલ્ફ. Either of these two views into simple and each destroy the publicity of the author. Others certainly a play be both tragic and social, for the two forms conflict to the proposed social drama treats the little man as victim, arouse pity, but terrible tragedy on the other hand destroy the possibility of social drama, since the tragic ethics reconciles used to the or presudes the digressions in the precisely those material conditions which the social drama calls on the attention to and protest against. એટલે કે આ જે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન છે એ નાટક પ્રાથમિક રીતે અમેરિકન સંસ્કૃતિનું અને સામાજિક રાજકીય વિવેચન છે, અને વિલી લોમન એક ટ્રેજિક પાત્ર બની રહે છે, અને તેને પોતાના મતે આ બંને અભિપ્રાયો અતિશય સરળ હોય છે. દરેક બીજાની શક્યતાઓનો નાશ કરે છે. ખરેખર કોઈ નાટક કરુણ અને સામાજિક બની શકે નહીં, કારણ કે બંને સ્વરૂપો તેના હેતુઓમાં સંઘર્ષમાં હોય છે. સામાજિક નાટક નાના માણસને તેનો શિકાર તરીકે મૂકે છે અને દયાની લાગણી ઉપજાવે છે, પણ ભયની લાગણી નહીં. ટ્રેજડી સામાજિક નાટકની શક્યતાનો વિનાશ કરે છે, કારણ કે ઋણ વિવેચક સુલે કરે છે અથવા આપણને એવી રીતે ભૌતિક સ્થિતિનો અસ્વીકાર કરવાનું સમજાવે છે કે જે સામાજિક નાટક આપણું ધ્યાન ખેંચે તેની સામે વિરોધ કરવાનું પ્રેરે છે. એટલે કે આ નાટક છે તે આમ તો એમાં એવું હોય છે કે નાટકનો અંત કરુણ, આ નાટકનો અંત કરુણ અને સામાજિક બની શકે નહીં, એટલે કે બે ના હોઈ શકે, ટ્રેગિક એન્ડ સોશિયલ એન્ડ ના હોઈ શકે. પરંતુ આમાં બે વસ્તુ બતાવી છે, ધીસ નાટક એન્ડ સોશિયલ એન્ડ ટ્રેગિક, એટલે કે તેમાં
વિલી લોમનની લાઈફ ઇઝ સ્ટ્રોંગ, એટલે કે મીન્સ કે સ્ટ્રગલવાળી હોય છે. તે વિલી લોમન કેરેક્ટર ઇન્ક્લુડ એઝ સો ઇન ઓલ્ડ મીન્સ કે 16 years ઓલ્ડ થયેલી હોય છે, એટલે કે વિલી લોમનની 60 વર્ષથી ઉપરનો હોય છે, પરંતુ તેનું ટ્રેગિક બહુ જોરદાર હોય છે. એવી જ રીતે આગળ જોઈએ કે ધ બ્રિલિયન્સ ઓફ ધ ડેથ ઓફ સેલ્સમેન લાઇઝ પ્રિસિસલી ઇન ધ recognition of the apparent countries. The Miller has created a short of narrative poem whose overall purpose can be understood only by a consideration of its poetics as well as narrative elements. Death of એટલે કે તે નેરેટિવ પોએટિક્સનું બતાવવામાં આવ્યું છે કે ડેથ ઓફ અ સેલ્સમેન ફિમેન્સ unqualified in its brilliant and original function of artist and poetic techniques and the richness of visual and verbal texture, wide range and emotional impact. એટલે કે જે વિલી લોમન હોય છે તે એનું મેઇન કેરેક્ટર હોય છે, એટલે કે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન. ડેથ ઓફ સેલ્સમેન એવું એટલા માટે ટાઇટલ આપવાનું છે કે વિલી લોમન પહેલાં શરૂઆતમાં એનું સ્વાસ્થ્ય બગડેલું છે અહીંયા સ્ટોરીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. એટલે કે જે ડેથ ઓફ સેલ્સમેનની તેજસ્વીતા આવા દેખીતા વિરોધાભાસની દુલેમાં રહેલી હોય છે. મિલર એક પ્રકારની વર્ણનાત્મક કવિતા રચી છે કે આ જે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન પ્લે છે, પરંતુ મિલરે એનું એવી રીતે વર્ણન કર્યું છે કે આપણને એવું લાગે કે જાણે પોએટિક્સ હોય. તેનો મુખ્ય હેતુ એટલે કે મુખ્ય પ્રપોઝ કાવ્યાત્મક એન્ડ વર્ણનાત્મક તત્વોથી સમજી શકાય છે, એટલે કે પોએટિક એન્ડ નેરેશન એલિમેન્ટ્સથી તે સમજી શકાય છે કે ડેથ ઓફ સેલ્સમેન તેના વાસ્તવિક એટલે કે રિયાલિટી એન્ડ પોએટિક મૌલિક જોડાણ માટે દાર્શનિક અને શાબ્દિક સ્મૃતિ અને તેની લાગણીય અસરની વિશાળતામાં અદ્વિતીય છે. એટલે કે ડેથ ઓફ સેલ્સમેનનું મેઇન કેરેક્ટર વિલી લોમનની મેઇન સ્ટોરી ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવી છે. રાઇટર એવું કહે છે કે ડેથ ઓફ સેલ્સમેનમાં ઓથર મિલરે એને વર્ણનાત્મક અને કાવ્યાત્મક મૌલિક જોડાણ માટે દાર્શનિક અને શાબ્દિક સમૃદ્ધિ હોય છે, જે તેની લાગણીય અસરની વિશાળતા આદિત્ય છે, એટલે કે ખૂબ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એવી જ રીતે કે ઇન ધ ડેથ ઓફ સેલ્સમેન મિલર ફાઇન્ડ્સ ધ અપ્રોપ્રિએટ ધ કોન્સન્ટ્રેટ symbol for the social realities his time and place. His achieves through the series of emotional conversations among the members of a family and emotionally valid psychological statement about the particular conflict of the American family as well as universal physiological psychological family struggle, and by placing all the events within by a concept of the one man thoughts rambling over his past present, he achieves an internal drama, a man epic journey of self knowledge and through experience. The entire play in this sense a congruence scans. એટલે કે આ ડેથ ઓફ સેલ્સમેન તે સમયના અને સ્થળની સામાજિક વાસ્તવોનો નક્કર પ્રતીકો શોધે છે. એટલે કે અમેરિકનનો જે સમય હતો 1949 પહેલાંનો, એ સમયમાં આ સ્ટોરી લખાયેલી છે. એટલે કે તે સમય અને સ્થળની સામાજિક વાસ્તવિકો માટે નક્કર પ્રતીકો શોધે છે, તે લાગણીય મથામણ સર્જે છે અને બધા પ્રસંગોને એક માણસના વિચારોના સંદર્ભમાં મૂકીને જે તેના ભૂતકાળ અને વર્તમાન પર અસર કરે છે, તેના દ્વારા તે માણસના પોતાના અનુભવો દ્વારા આત્મજ્ઞાનની મહામુસાફરી અને આંતરિક નાટક સિદ્ધ કરે છે. સમગ્ર આ નાટક અર્થમાં દ્રશ્યની સ્વીકૃતિ છે. એટલે કે જે આપણે જોયું કે આ ડેથ ઓફ સેલ્સમેન, એમાં આ ડેથ ઓફ સેલ્સમેનમાં સમય અને સ્થળની સામાજિક વાસ્તવિકોમાં નક્કર પ્રતીકો ઓથર મિલર શોધે છે. એટલે કે સોશિયલ એન્ડ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસની રિયાલિટી ઇન ધ ઓથર મિલર, એટલે કે ઓથર મિલરે તેના સમય અને સ્થળની સામાજિક વાસ્તવોમાં નક્કર પ્રતિકા શોધે છે અને તે સર્જે છે કે માણસના વિચારોના સંદર્ભમાં મૂકીને જે તેના ભૂતકાળ અને વર્તમાન પર અસર કે આ સ્ટોરી આપણને આપણું ફ્યુચર એન્ડ પાસ્ટ વિશેની ઇમ્પ્રેસ મીન્સ કે અસર કરે છે આપણા ઉપર. એવી જ રીતે બટ ધ અમેરિકન ડ્રીમ ઇઝ ઓલ્સો સિમ્બોલાઇઝડ બાય Dave, single man and salesman who lived at the trance and the strange city and who by the some dazzling irresistible personal lovableness built his fame fortune. Finally the American drama is symbolized. એટલે કે આ જે
સામાજિક સ્તરે વિલી અમેરિકન સ્વપ્નનો સ્વીકાર બને છે, જે ત્રણ જુદી વ્યક્તિઓ દ્વારા રજૂ. પ્રથમ બેન દ્વારા, જેનો વિલીનો ભાઈ એક સ્વપ્ન પ્રયત્ને સફળ બનેલ વ્યક્તિ જે જંગલમાં જઈને ધનવાન બને છે. મિત્રો, આજે આપણે જે બીજું જોયું તે ડેથ ઓફ સેલ્સમેનમાં વિલી લોમનના વિશે જોયું. હવે આવતીકાલે આપણે ફરી આગળ વધીશું.